إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك الكريم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومنجينا وهادينا ومرشدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح أصحابه البدريين والهديين وسائر الشهداء والصالحين. اللهم وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين، وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين، خاصة إلى روح الشيخ عمر ولي الله القاهري قدس الله سره العزيز. اللهم انفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعشوقنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. പ്രവാചക പ്രകീർത്തന കാവ്യമായ അല്ലഫൽ അലിഫിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും വിവരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മദ്ഹ് പറയാൻ മാത്രം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ ഇരുത്തം അവനേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇബാദത്താക്കി നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. നമ്മിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുള്ള എല്ലാ രോഗികൾക്കും അല്ലാഹു പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ത്വാഇൽ തുടങ്ങുന്ന ബൈത്താണ്. ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, അറബി അക്ഷരമാലയിലുള്ള ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഈ പദ്യങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. തുടങ്ങുക മാത്രമല്ല, അതിലുള്ള ഓരോ വാക്കുകൾക്കും കൂടുതൽ വാക്കുകളും ആ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കോർത്തിണക്കിയിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ മുഖദ്ദമയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജന്മം കൊണ്ടും ഭാഷ കൊണ്ടും അറബികളായ ആൾക്കാർ പോലും ഈ അല്ലഫൽ അലിഫ് എന്നുള്ള ഖസീദ കണ്ട് ഒരു നിമിഷം പകച്ചുപോയി, അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായ തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ ഒരാൾ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മദ്ഹ് കോർത്തിണക്കിയത് കണ്ട് പലരും അത്ഭുതത്തോടെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. ആ അവസാനത്തെ ബൈത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു വിശദീകരണം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബൈത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു,
ഖൽബിൻ്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ചികിത്സ തേടണം. ആ വിഷയത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് നീ ചെന്നിട്ട് ഖൽബിൻ്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ചികിത്സ തേടണം. നീ തന്നെ തൂബ എന്ന് പറയുന്ന സുഖലോക സ്വർഗത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ അത് തേടുന്നവനായ സ്ഥിതിയിൽ നിൻ്റെ നിയ്യത്ത് അതായിരിക്കണം. എനിക്ക് നന്നാവണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസനാവണം, അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ഖൽബിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഖൽബിൻ്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കണം, അതൊക്കെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കണം എന്നുള്ള നിയ്യത്തോടുകൂടി ആ തൂബ എന്നുള്ള സ്വർഗം നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, ആ നിത്യ ആനന്ദം നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ത്വാബയായ ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ്. നബിയെ തവസ്സുലാക്കാതെ, നബിയുടെ പാത പിൻപറ്റാതെ അല്ല, നബിയിലൂടെയാണ് എന്നാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിൽ അബ്ത്വാലി ത്വാൽ, അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ്. ലിൽ അബ്ത്വാലി, ബത്വൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജമ്മാണ് അബ്ത്വാൽ. പട്ടാളക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ശുജായികൾക്കാണ് അബ്ത്വാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ബറ്റാലിയൻസ് എന്ന് പറയും, അത് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായ വാക്കാണ് ബത്തൽ, ബറ്റാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ശുജായികളായ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ചാടിപ്പുറപ്പെടുന്ന മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെയൊക്കെ എങ്ങനത്തെ ത്വാബയായ നബിയാണ്, നബിക്കുള്ള വസ്ഫാണ് പറയുന്നത്. ലിൽ അബ്ത്വാലി, അബ്ത്വാലിങ്ങളൊക്കെ ശുജായികളൊക്കെ ത്വാൽ നബിത്തങ്ങൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നബിത്തങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് സൂഫിയാക്കളുടെ ഭാഷയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ആത്മീയമായ വിഷയത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടോ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിലേക്ക്, അവരെയൊക്കെ മികക്കുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ എന്താക്കിയിരിക്കുന്നു, അവരെയൊക്കെ താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതൊരു വലിയൻ്റെയും സയ്യിദുൽ ഔലിയ ആണ് ആര്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ബാക്കിയെല്ലാവരും താഴെയാണ്. അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടാണെന്ന് ലിൽ അബ്ത്വാലി ത്വാൽ, എല്ലാ ഈ ആത്മീയമായ വിഷയത്തിൽ മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കൾ, അബ്ത്വാലികൾ, വലിയ വലിയ ആളുകൾ, അവരെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവരെക്കാളും ഉന്നതി പ്രാപിച്ചതായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ തൂബ എന്നുള്ള നിത്യ ആനന്ദം തേടുന്നവനായ സ്ഥിതിയിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? വളരെ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട്, തൊബീബിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നീ ചികിത്സിക്കണം എന്നാണ്. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് ഭൗതികമായ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ചെക്കപ്പ് നമ്മൾ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി, അത് ഫ്രീ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റിസൾട്ട്, ഒരുപക്ഷെ അന്ന് വരെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ ജോളിയായിട്ട് ജീവിച്ച ആൾ, അന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റിസൾട്ട് കാണുമ്പോൾ ഷുഗർ, പ്രഷർ, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ, കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഒരുപാട് ഹൈ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അന്നേ വരെയുള്ള നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ അസ്തമിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ നോർമലാക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തേടുകയും ഒരുപക്ഷെ മെസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അന്ന് മുതൽ അല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന ആൾ പറയും, ഞാൻ നാളെ മുതൽ എന്തില്ല, മെസ്സിലില്ല. കാരണം മെസ്സിൽ ഒരുപാട് കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്, ബിരിയാണിയാണ്, അതാണ് ഇതാണ്, ബീഫാണ് ഇടക്കിടക്ക്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭൗതികമായ ശരീരം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ എന്താക്കാണ്, അന്നു മുതൽ ബദ്ധശ്രദ്ധ പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ 3 ദിവസം കൊണ്ട് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് പുഴുവരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരമാണ്, നാറിയിട്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ശരീരത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ ഹൈ ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ നോർമൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറോ ഷുഗറോ അത് മീഡിയമാക്കാൻ വേണ്ടി, നോർമലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. മട്ടനില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത, വെള്ളിയാഴ്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ, ബിരിയാണി ഇല്ലാതെ വെള്ളിയാഴ്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ചിലരൊക്കെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയോ കഴിച്ചിട്ട് തൃപ്തിയടയുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആ പോയിൻ്റ് അതാണ്. മഹാന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ശരീരം സംരക്ഷിക്കാൻ നാം എത്രമാത്രം സംരക്ഷണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനേക്കാളും ശ്രദ്ധ കാണിക്കണം ഏതിലേക്ക്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ നോട്ടം പതിക്കുന്ന ആ മഹല്ലുൻ നദറായ ഖൽബ് ശുദ്ധിയാക്കാൻ. വലാകിൻ യൻദുറു ഇലാ ഖുലൂബിക്കും വഅമാലിക്കും. അള്ളാഹു നോക്കുന്നത്
നിങ്ങളുടെ ഈ ബാഹ്യമായ ശരീരത്തിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ ചൊറുക്കിലേക്കോ മസിൽസിലേക്കോ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൽബിലേക്കാണ്. ആ കൽബിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിക്കണം നാം. നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഷെയ്ഖിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മഹാന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച ക്ലാസ് എടുത്ത തസ്കിയത്ത് ക്യാമ്പുകൾ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ഉണ്ടാവും നമ്മളിതിൽ തിരഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം കുറച്ചെങ്കിലും അത് കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു രോഗം, കൽബിൻ്റെ ഒരു രോഗം എന്താണ്, കിബിർ ഉദാഹരണത്തിന്, അതെങ്ങനെ വരുന്നു, അത് ചികിത്സിച്ച് എങ്ങനെ ഭേദമാക്കാം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി കിബിർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന്, ആ കിബിർ ഉണ്ടായാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആപത്ത്, ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല, മിസ്കാല ദർറത്തിൻ മിൻ കിബിർ, അല്ലേ, കിബിറിൻ്റെ അണുമണി തൂക്കം കൽബിലുണ്ടായാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോലും കിടക്കില്ല. നമ്മൾ വലിയ ഹോജായിട്ട് നടത്തുന്ന കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പേടിച്ച് അതിനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അവൻ ആവലാതി പ്രാപിച്ചോ, ആവലാതിപ്പെട്ടോ, അതിനേക്കാളും ആവലാതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ. കാരണം സ്വർഗത്തിൽ പോലും കിടക്കില്ല ഈ രോഗം കൊണ്ട്. മറ്റത് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലേ. ഇത് മിസ്കാലു ദർറത്തുണ്ടായാൽ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ആ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൽ കിബർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോലും കിടക്കില്ല. കണ്ടോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് തന്നെ പേടിയുണ്ടാവുകയും അല്ലാഹ് സ്വർഗം പോലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ തേടേണ്ടി വരും. അതാണ് മഹാനവറുകൾ ഒരുപാട് ആഴങ്ങളിലേക്ക് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മഹാന്മാർ പറയുന്നു, ഇഅലം, നീ അറിയണേ, അന്ന അമ്രാദൽ ഖൽബി, ഖൽബിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്സിഫാത്തു ദമീമത്തു, വളരെ മോശമായ ചില വിശേഷണങ്ങളാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഏതുപോലെ കൽ ഹസദി, അസൂയ പോലെ, വൽ കിബിരി, അഹങ്കാരം പോലെ, വൽ ഉജുബി, ഉജുബ് പോലെ, വൽ റിയാ, ഈ റിയാ പോലെ, വൽ ബുഖുലി, ബുഖുല് പോലെ, ബുഖുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ എന്താണ്, പിശുക്ക്, വൽ ഹിർസി, അലച്ച പോലെ, പൈസ കിട്ടാനൊക്കെ ഒരു അലച്ച, ദുന്യാവിനുള്ള അലച്ച, വനഹ്വിഹ, ഇത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കൽബിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. ഫയജിബു തദാവി, മഹാന്മാർ പറയുന്നു, ഫയജിബു, നിർബന്ധമാണ്, അത്തദാവി ബിമാ യുസീലുഹ, ഇതിനൊക്കെ കൽബിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടലും അതിനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കലും നിർബന്ധമാണെന്നാണ്. ഇതിങ്ങനെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോ, അങ്ങനെയല്ല, നിർബന്ധമായും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ. എന്തുകൊണ്ട്? അഹാദീസുകളും ആയാത്തുകളും അൽ വാരിദത്താനി ഫീ തഹരീമിഹ, ഇതുപോലത്തെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഹറാമാണ്, ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൂടാ, അത് മോശമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഹദീസുകളും ആയാത്തുകളും ഒക്കെ സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ്. വൽ വഈദി ബിൽ അദാബി അലൈഹ, ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ശക്തമായ അദാബുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പോലെ അണുമണി തൂക്കം കിബറുള്ള ആൾ, വലിയൊരു അഹങ്കാരി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പിന്നെ നല്ല മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ അണുമണി തൂക്കം കിബർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കിയില്ല, സ്വർഗം പോലും അവന് നോ എൻട്രി, അത്രമാത്രം അദാബാണ്. സ്വർഗമില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പോലെ നരകാണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചെറിയൊരു ഹദീസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടി വേണം. അതുകൊണ്ട് ഹദീസിലും ആയാത്തുകളിലും ഖുർആനിലുമൊക്കെ ഇത്തരം വിശേഷണങ്ങൾ, ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ മോശമാണ്, അതുള്ളവർക്ക് സ്വർഗം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണം, ജാഗ്രത വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് നിർബന്ധമാണ്, ഇത്തരം രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കലും അതറിയുന്ന മഹാന്മാരോടത്ത് പോയിട്ട് അതിനെ നീക്കാൻ പറ്റുന്ന കിതാബുകളൊക്കെ ഓതൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയും. നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം പഠിക്കും, ഈ വിഷയം മാത്രം എന്താക്കില്ല, ആരും പഠിക്കില്ല. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ വെച്ചാൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും വരുമോ? ഇല്ല. അത് തസവൂഫ് എന്ന് പറയില്ല, അത് തസവൂഫ് എന്തോ പുതിയൊരു സംഭവം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം പഠിച്ചാലും തസവൂഫ് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉപകാരം ഉണ്ടായില്ല. കൽബ് നന്നാവാതെ വലിയൊരു ഹോജയായിട്ട് നടന്നൊരു കാര്യമില്ല. നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് ഫിഖ് നമ്മൾ 10 വർഷം പഠിച്ചാലും നിസ്കാരത്തിൽ ഖുശൂ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് പഠിക്കണോ? തസവൂഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ കൽബിലെങ്ങനെ അള്ളാഹിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും? അത് പഠിക്കാതെ മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതോടുകൂടെ കൽബിലേക്ക് അത് തട്ടി നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ കൽബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. നമ്മളെ കൽബൊക്കെ മൂടുപടങ്ങളെ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ കൽബിൽ അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും. ഇദാ ദുക്കിറല്ലാഹ് വജലത് ഖുലൂബുഹും, അല്ലാഹ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ
അവൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് പറയപ്പെട്ടാൽ തന്നെ വജിലത്ത് ഖുലൂബുഹും എന്നാണ്, കൽബ് പടക്കുന്ന. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല? കൽബിൽ ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. രോഗിയായ മനുഷ്യന് ഒന്നും സാധിക്കുമോ? ഇല്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് രോഗികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല, കാരണം രോഗം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരു അവയവത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉപകാരം നശിക്കുന്നത് പോലെ കൽബിന് ഒന്നല്ല, ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ രോഗം ഓരോന്നോരോന്നായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ ആ കൽബ് വരുന്നതാണ്. അള്ളാഹു നിനക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കി എന്നാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് പറയുന്നത്. പറയാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ പലതും നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് സൂഫിയാക്കളുടെ ഭാഷ. മാത്രമല്ല മുറബ്ബിയായ ഒരു ഷെയ്ഖിനെ നീ തേടണമെന്നും, അങ്ങനെ മുറബ്ബിയായ ഷെയ്ഖാണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഉറപ്പ് വേണം, അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്നും സൂഫിയാക്കൾ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നു, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ഒരു അഭിപ്രായമല്ല. വഖദ് സബത്തൽ ഇഖ്തിദാഉ ബിശൈഖിൽ കാമിലി, കാമിലായ മുറബ്ബിയായ ഷെയ്ഖിനെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മഹാന്മാരുടെ പലരുടെയും ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ മൺമറഞ്ഞു പോയ ആലിമീങ്ങൾ പലരും അവരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ, സ്മരണിക വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ മശായിഖന്മാരുടെ തർബിയത്തിൽ വളർന്ന ആൾക്കാരാണ്. അൻ കസീറിൻ മിനൽ ഉലമായി അൽ അകാബിരി, വലിയ വലിയ മിനൽ മുതഖദ്ദിമീന വൽ മുതഅഖിരീന, ആരി മിനൽ ഹനഫിയ്യത്തി വശാഫിഇയ്യത്തി വൽ മാലിക്കിയ്യത്തി വൽ ഹനാബിലത്തി, ഷാഫി മദ്ഹബുകാരും ഹനഫി മദ്ഹബുകാരും മാലിക്കി മദ്ഹബുകാരും ഹംബലി മദ്ഹബുകാരും, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ അകാബിറായ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും മുറബ്ബിയായ ഷെയ്ഖിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. ഫഇന്നഹും ബഅദ തബഹുരിഹിം ഫിൽ ഉലൂമിൽ ളാഹിറത്തി, അവർക്ക് ഇൽമിൻ്റെ ബഹറായിരുന്നവരൊക്കെ, ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ, ഇൽമിൻ്റെ ബഹർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഇൽമിൻ്റെ ബഹറും ആയിരക്കണക്കിന് കിതാബുകളും മദ്ഹബിൻ്റെ ആലിമ്യങ്ങളാണല്ലേ, ഇമാമിയങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ. എന്നിട്ട് പോലും ഇസ്തഗലൂ ബി തഹ്സീലിൽ ഉലൂമിൽ ബാത്തിന, കൽബിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിനെ നന്നാക്കാനും അവരെന്താക്കി, സമയം കണ്ടെത്തി. വ ഇസ്തിഫാദതിഹാ മിൻ അഹ്ലിഹാ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വലിയ മശായിഖന്മാരെ തേടി പോയിട്ട് അവരെടുത്ത് അത് പഠിക്കാൻ അവർ സമയം കണ്ടെത്തി. ഇസ്തിഗാൽ ശുഗലായി. വസ്സുഹബത്തി, അത്തരം ആളുകളോട് സുഹബത്തുണ്ടാവാനും, വഹുസ്നുൽ ഇഅ്തിഖാദി വൽ ഖിദ്മത്തി വഗൈരിഹ, അത്തരം വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ സമീപിച്ച് അവർക്ക് ഖിദ്മത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച എത്ര മഹാന്മാരെന്ന് പറയും. അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പലതും കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അതെന്തിനു വേണ്ടി? ഇവർ തന്നെ ഇൽമിൻ്റെ ബഹറാണ്, എന്നിട്ട് പോലും കൽബ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സമയം കണ്ടെത്തിയെന്നാണ്. നമ്മളല്ല എവിടെയുള്ളത്, നമ്മൾ മറ്റേ ഇൽമ തന്നെ ശരിക്കും നമുക്കൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല, ഇത് സീറോ ആണ്. മറ്റു നമ്മൾ മദ്രസ കുറച്ച് എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, സ്കരിക്കാനും നോമ്പോക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലാഹിറായ ഇൽമുകൾ, ശരീഅത്തിൻ്റെ ഇൽമുകൾ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടപാടെ ഏതെങ്കിലും മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും തട്ടിപ്പിൻ്റെ കൂടെ പോക്കല്ല. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർ. മുറബ്ബിയായ ഷേഖ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങളോ മഹാന്മാരോ, അവരെ നമ്മൾ സമീപിച്ച് അവരുമായി ഇങ്ങനെ ഇടപഴകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആ നിഷ്കളങ്കത കണ്ട് അവർ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വലിയ മഹാന്മാരോടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം, അങ്ങനെ കിട്ടും. അല്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോക്കല്ല. അങ്ങനെ മഹാന്മാർ ഇമാം ഷഹറാനി തങ്ങളൊക്കെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശംസുൽ ഉലമയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇമാം ഷഹറാനി തങ്ങളുടെ ഉദ്ധരണികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്ന് സലാം ബാഖി പുസ്തകമൊക്കെ പറയാറുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത്തരം വലിയ മഹാനായ തസവൂഫിലെ ഇമാം ഷഹറാനി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്ത്, ഇത് നിർബന്ധമാണ്, നിങ്ങളൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയതല്ല. കൽബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൽമുകൾ പഠിക്കുകയും കൽബ് നീ നന്നാക്കുകയും ചെയ്യണേ. കാരണം മലിനമായി കിടക്കുന്ന രോഗബാധിതനായി ഈ കൽബുമായിട്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞാലല്ലേ ഭയങ്കര. യൗമലാ യൻഫഉ മാലും വലാ ബനീൻ ഇല്ലാ മൻ അതല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം. സലീമായ കൽബോട് കൂടി പോകണം അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത്. അള്ളാഹു നിനക്ക് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓതിയ യാ അയ്യുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശാന്തിയടയുന്ന സലീമായ ക്ലിയറായ കൽബ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മളാക്കാം. ഇനി എവിടെയും നമുക്ക് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ സമീപിക്കാനോ
ഇതിനൊന്നും സമയമില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലെങ്കിലും എന്താക്കാം, നമ്മുടെ സംസ്ഥയുടെ ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പുകളിൽ എടുത്ത തസ്കിയത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ, ക്യാമ്പുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എന്താക്കാം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാനം കൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്ലാസ് എന്താക്കാം സംഘടിപ്പിക്കും. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനൊക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇനി അടുത്ത ബൈത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ളാദിൽ തുടങ്ങുന്ന ബൈത്ത്. ظل ظل ظلت ظل الظل لا ظل له ظلا ظليلا ظلل الغمام في المظال ضال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. വളരെ മനോഹരമായ ബൈത്താണ്. ളാദിനെ കൊണ്ട് ഒരു കളിയാണ് അല്ലേ. ളാദ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അലങ്കാര ബൾബുകൾ പോലെ തൂക്കിയിട്ട പോലെ എത്ര ളാദാണ്. ളുല്ല ളുല്ലിൻ ളുൽത ളുല്ല ളുല്ലി ലാ ളുല്ല ലഹു ളുല്ലൻ ളലീലൻ ളല്ലൽ ഗമാമു ഫിൽ മളാലി ളാൽ. എണ്ണി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മഹാൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കഴിവല്ലേ. അതാണ് റസൂലുള്ളാഹിനെ മദഹാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹ് കൊടുത്തൊരു കഴിവാണ്. ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥം യോജിക്കണ്ടേ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ. നമുക്ക് അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കാം. പല അർത്ഥങ്ങളും മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താക്കാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അത് വിശദീകരിക്കാം. ളുല്ല ളുല്ലിൻ ളുൽത. ളുല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണൽ, നിഴൽ എന്നർത്ഥം. നിഴൽ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ യോജിക്കുന്നത്. ളുല്ലിൻ നിഴലിൻ്റെ നിഴൽ, ളുൽത തങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ളുല്ല ളുല്ലി ളുല്ലിൻ്റെ ളുല്ലിനക്ക്, അതായത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിഴലിൻ്റെ നിഴലിനക്ക് ലാ ളുല്ല ലഹു, അതിനെന്തില്ല, നിഴലില്ല. അത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ളുല്ലൻ ളലീലൻ, വളരെ ഊഷ്മളമായ നല്ല തണുപ്പ്, നല്ല പിന്നെ തണുപ്പ് നിഴല്. വല്ലരൽ ഗമാമു, ഗമാം എന്താക്കിയിരിക്കുന്നു അവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മേഘം നിഴലിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ല നിഴൽ, ഒരു ചൂടിൻ്റെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലുമില്ലാത്ത നല്ല ഊഷ്മളമായ നല്ല സുഖമുള്ളതായ ഒരു നിഴൽ. അവിടെ തണൽ എന്നർത്ഥം. ഗമാമ് മേഘം തണലിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഫിൽ മളാലി, ഫിൽ മളാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിളല്ലത്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജമ്മാണ് മളാൽ. അവിടെ മളല്ലത്ത് എന്നും പറയാം, മിളല്ലത്ത് എന്നും പറയാമെന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ കൊടക്കാണ് മിളല്ലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശം നബി തങ്ങളുടെ മഹ്ശറയിലുള്ള ലിവാ ഉൽ ഹംദ് എന്നുള്ള ഒരു കൊടിയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ആ തങ്ങളുടെ ലിവാ ഉൽ ഹംദ് കൊണ്ട് തങ്ങളെന്താക്കിയിരിക്കുന്നു, ളാൽ, തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ആൾക്കാർക്ക് നിഴലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന്, തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. ളുല്ല ളുല്ലിൻ, നിഴലിൻ്റെ നിഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ റൂഹ്, തങ്ങളുടെ എന്നല്ല സാധാരണ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റൂഹ് ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ നിഴലാണെന്നാണ്. റൂഹിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എന്താക്കി ഈ രണ്ടാമത്തെ ളുല്ല ളുല്ലിൻ, ളുല്ലിൻ്റെ ളുല്ല്, ഈ രണ്ടാമത്തെ ളുല്ലിനെ റൂഹ് എന്നർത്ഥം വെച്ചു. അതിൻ്റെ നിഴലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മുടെ അസ്തിത്വം ഏതാണ്? ഈ കാണുന്ന ബോഡിയല്ല. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മുടെ റൂഹാണ്. അള്ളാഹു ആലമുൽ അർവാഹിൽ മുമ്പേ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ച റൂഹാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ. പിന്നെ നമ്മൾ അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ പുതിയ ബസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലേ, അതിന് ചേസ് കൊണ്ടിട്ട് ബോഡി ഉണ്ടാകും. ആ ബോഡി ശരീരം, നമ്മുടെ ഉമ്മാൻ്റെ വയറ്റിൽ ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ റൂഹിനെ ആ ബോഡിയിലേക്ക് കടത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ആ റൂഹ് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ബോഡി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മഹാന്മാർ വച്ചത് റൂഹിൻ്റെ നിഴലാണ് എന്ത്? ശരീരം. ഇതിപ്പോൾ നബിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്,
ലിൽത്ത തങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള ഖിതാബാണ്. തങ്ങളായിരിക്കുന്നു, ആദ്യം ലിൽത്ത എന്നർത്ഥം വെക്കുക. ലിൽത്ത തങ്ങളായിരിക്കുന്നു, ലില്ലിൻ തങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ നിഴലാണ് തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ യഥാർത്ഥ രൂപം, അള്ളാഹു നബി തങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും നൽകി സൃഷ്ടിച്ചതായ രൂപമല്ല ഏത് കാണുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് സ്വഹാബികൾ കണ്ട പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള നബിയുടെ ശരീരം അല്ല അതാർക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു ശരീരം നബിത്തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതാണ്. ആ ശരീരം കൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നബിത്തങ്ങളുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത് ഏതുപോലെയുള്ളൂ, തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ ആ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നിഴലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതുള്ളൂ, ഈ ശരീരമുള്ളൂ. അത്രയേ അതിന് സ്ഥാനമുള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യനും നബിത്തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇദ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ സൂഫിസത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന അർത്ഥങ്ങളാണ്, നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു നിഴലിൻ്റെ സ്ഥാനമേ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ ജസദിനുള്ളൂ. അത്രയേ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അന്ന് ജീവിച്ച സ്വഹാബികൾക്ക് പോലും സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, അതാ അന്ന സൂറത്തഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലത്തി കാന അലൈഹ ഫിദ്ദുനിയ. ശരിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ദുന്യാവിൽ നബിത്തങ്ങളുടെ സൂറത്തല്ല, നബിത്തങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്ന സമയത്തുള്ള രൂപമുണ്ടല്ലോ, ആ രൂപം എന്തല്ല, നബിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ രൂപമല്ല. ഫീ നളിറിൽ ബശരി മനുഷ്യൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ, ലൈസത് ഹിയ മാ ഖലഖഹുല്ലാഹു മിൻ നൂരിഹി മിൻ ഹഖീഖത്തിൽ മുഹമ്മദിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു നൂറിൽ നിന്നും പടച്ചു നടന്നല്ലോ. ആ നൂറിനാൽ പടച്ചതായ നബിത്തങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നിഴല് മാത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന നബിത്തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ ശരീരം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം നൂറിനാൽ, അള്ളാഹിൻ്റെ നൂറിൽ നിന്നല്ലേ, ഖുലിഖ മിൻ നൂരില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പലപ്പോഴും പല ഹദീസിലൊക്കെ അല്ലെ, ഇസ്ലാം സ്ഥാന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹു ഒരു ഒളിവാണ് ആദ്യമായി പടച്ചത്, അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ നൂറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ശരീരമോ അത് ആ നൂറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു നിഴല് പോലെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നിഴലായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം പറയും. അപ്പോൾ ലുല്ലി, അതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ വാക്കിൻ്റെ അതേ അർത്ഥമാണ് ലുല്ലി. അങ്ങനെ ആത്മാവിൻ്റെ നിഴലായ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് ലാ ദുല്ലലഹു, തങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നിഴലുണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം തങ്ങളുടെ ജസദ് തന്നെ നിഴലാന്ന് പറയുന്നു. ആ നൂറിൻ്റെ പിന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ഇദ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു രൂപമാണെന്ന്. അതിന് പിന്നെന്തില്ല, ലാ ദുല്ലലഹു, അതിന് നിഴലില്ല നബിയെ. എന്നിട്ട് മഹാന്മാർ ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു. പല ആളുകളും റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നിഴലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പിന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഈ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മദ്ഹിൻ്റെ ഖസീദയിൽ ഉമർ വലിയുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ലാ ദില്ലലഹു, നബിയെ ആ നബിക്ക് ദില്ലില്ല, തീരെ തന്നെ ഇല്ല. അപ്പം നബിത്തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരിക്കൽ അതിൻ്റെ ഇത് പറയുന്നതിൽ ലം യുദ്രിക്ഹ അഹദും മിനൽ ബശരി, മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ഒരാളും നബിത്തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ലിഅന്ന ഇദ്റാകഹ മുഹാലുൻ, നബിത്തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അസാധ്യമാണ് എന്നാണ്, മുഹാലാണെന്നാണ്. വഖദ് വറദ അൻഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബിത്തങ്ങളെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അന്നഹു ഖാല, നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, യാ അബൂബക്കർ, ഓ അബൂബക്കർ, വല്ലദീ ബഅസനീ ബിൽ ഹഖ്, എന്നെ അയച്ചതായ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം, ബഷീറൻ, ബഷീറായിട്ട് അയച്ച അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം, ലം യഅലം ഹഖീഖതി ഗൈറു റബ്ബി, എൻ്റെ ഹഖീഖത്ത് എന്താണെന്ന് ആർക്കേ അറിയൂ, അള്ളാഹ്ക്കേ അറിയുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ഹഖീഖത്ത്. അള്ളാഹിൻ്റെ നൂറിൽ നിന്നും പടക്കപ്പെട്ട നബിയാണ് അല്ലേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
ഉവൈസുൽ ഖർണി മഹാനവർ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ച വലിയൊരു മഹാനായിരുന്നല്ലോ, ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട. സ്വഹാബത്തിനോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ ചരിത്രം അല്ലേ, റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖർണ് ഗോത്രക്കാരനായ ഒരു ഉവൈസ് ഉണ്ട്, ആ ഉവൈസിനെ കണ്ടാൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്താക്കണം, വസീയത്ത് ചെയ്യണം. ആ മഹാൻ്റെ സ്വഭാവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ. ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പല്ല് പൊട്ടി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അത് ഏത് പല്ലാന്ന് പൊട്ടിയത് എന്നറിയാതെ തൻ്റെ പല്ല് മുഴുവനും കല്ലെടുത്തിട്ട് എന്താക്കി പൊട്ടിച്ചു. എൻ്റെ ഹബീബിന് പല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വായിൽ ഒരു പല്ലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായയിലെ മുഴുവൻ പല്ലുകളും ഹുബിൻ്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചു. അങ്ങനെ ജീവിച്ച മുഹിബായിരുന്നു, ആഷിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വഹാബത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചു പോയി, കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മാ റഅയ്തും റസൂലുള്ളാഹി ഇല്ലാ ദില്ലുഹു എന്നാണ്. ഇല്ലാ ദില്ലഹു, നിങ്ങൾ നബിത്തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തല്ലാതെ, നബിത്തങ്ങളുടെ ഇല്ലല്ലാതെ. ചിലപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ഒരാളെ തെളിവാക്കല, റസൂലുള്ളാഹി നേരം അങ്ങനെയല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഹഖീഖത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടതും ആസ്വദിച്ചതൊക്കെ എന്തുതന്നെയാണ്, റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ യഥാർത്ഥമല്ല, ഒരു നിഴലിനെ പോലെയുള്ളൂ അതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബി ചോദിച്ചു, വല ഇബ്നു അബി ഖുഹാഫ, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോലും അത് സാധിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള ആളാണല്ലേ എല്ലാ വിഷയത്തിലും, സൗർ ഗുഹയിലും റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ മുഹിബ്ബായിരുന്നു. അബൂ ഖുഹാഫക്ക് പോലും, ഇബ്നു അബി ഖുഹാഫക്ക് പോലും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോലും അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ഹഖീഖത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങളെന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കണ്ടതൊക്കെ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചതും കണ്ടതൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒളിവായി അള്ളാഹു പടച്ച വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു നേലുപോലെ നിങ്ങൾ ആ ജസദ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മഹാന്മാരുകൾ. അപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുഹിബ്ബായ ഈ സൂഫിവരിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു. പക്ഷേ ശാരീരികങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും എന്താക്കില്ല, ചിലപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെന്നില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലായൊരു രൂപം പറയാം. അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായി, ലാ ദുല്ലലഹു, ആ ജസദിനെന്തില്ല, ഒരിക്കലും നിഴലില്ല എന്നിട്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത്, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കണം. കാരണം പല ആളുകളും നിഴലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വന്നതും പിന്നെ പല കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. ലാ ദുല്ലലഹു ഐ ലാ ദുല്ലലഹു യൽഹറു ഫീ ശംസിൻ വലാ ഫീ ഖമരിൻ. ശാരീഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നു, സൂര്യപ്രകാശത്തിലോ ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിലോ നിബിത്തങ്ങൾക്ക് നേരില്ല. ലിഅന്ന ദുല്ല ദുൽമത്തുൻ, നേല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽമത്താണ്. അല്ല, നമ്മളുടെ നേല് ഒരു ഇരുട്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ. എന്നാൽ വദാത്തുഹു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൂറുൻ മഹ്ലുൻ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ദാത്ത് അത് മഹ്ലൻ, ഒറിജിനൽ, എന്താണ്, സ്വാഫിയായ നല്ല പ്രകാശമാണ്, ഒളിവാണ്. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, എന്നെ അള്ളാഹിൻ്റെ ഒളിവിൽ നിന്നും പടച്ചതാണ്, അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ ഒളിവിൽ നിന്നാണ്, മിന്നൂരീന. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പഠനം നടത്തേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. ഫലാ യകൂനു ലിദാത്തിഹി ളില്ലുൻ, അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ദാത്തിന് ഒരിക്കലും ളില്ലുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ്. അത് വഹാദാ ഖാസുൻ ബിഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇത് നബിത്തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള, ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാൾക്കും ഇല്ലാത്ത ചില പ്രത്യേകതകളിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ശരീരത്തിനോ, ശരീരം തന്നെ എല്ലാം പെട്ടു അല്ലേ, മുടിയും എല്ലാം പെട്ടു, ഒന്നിനും എന്തില്ല, നയലുണ്ടാവുകയില്ല. ഖാദി ഇയാദ് തങ്ങൾ തൻ്റെ അശ്ശിഫ എന്നുള്ള കിതാബിൽ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു. അതിനർത്ഥം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താക്കും വിശദീകരിച്ചിട്ട് നിർത്താം. ളില്ലൻ ളലീലൻ ളല്ലലൽ ഗമാമു ഫിൽ മാദാലിദാൽ. ളില്ലൻ ളലീലൻ, ളില്ല് എന്ന് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തണൽ എന്നാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നിഴൽ. രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തണൽ പോലെ. എങ്ങനത്തെ തണലാണ്? ഇപ്പോൾ വെയിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അങ്ങനെ ചൂടുള്ള തണലല്ല, പിന്നെ ലലീലൻ, നല്ല ഊഷ്മളമായ നല്ല തണുപ്പുള്ളതായ തണൽ. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, തണൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വന്നാലും അതിൻ്റെ പ്രകാശം പോലും ഇങ്ങോട്ട് തട്ടാത്ത രീതിയിൽ നല്ല തണലുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ പോയി നിന്നാൽ നല്ലൊരു ഇളം തണുപ്പുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഊഷ്മളമായ നല്ല തണലിനെ ഗമാമു, മേഘം
ആ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് തണലിട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ ഇതെന്താണെന്ന്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടത്ത് ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മേഘം വന്നിട്ട് പ്രത്യേകമായി റസൂലുള്ളാഹിക്ക് തണലിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു നാം. ഇത് മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏതിലേക്കാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അതാ വതദ്ലീലുൽ സഹാബത്തി മേഘം തണലിട്ട് കൊടുക്കൽ കാന ലഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിറാറൻ, പല പ്രാവശ്യവും, മറത്തം വാഹിദ അല്ല, മിറാറൻ പല പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കമാ വഖഅ ഫീ സഫരിഹി ഇല ശാമി ബി തിജാറത്തി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഖദീജ ബീബിയുടെ കച്ചവട സംഘവുമായിട്ട് ഷാമിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് പിന്നെ ഉണ്ടായ സംഭവം പോലെ. വഫി ഔദിഹി മിന്നു, ഷാമിൽ നിന്നും കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് ലാഭകരമായി തിരിച്ചു വരുന്ന യാത്രയിലും എന്തായിട്ടുണ്ട്? മേഘം തണലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വഫീ സഫരിഹി ഇലൈഹി മാ അബീ ത്വാലിബിൻ, അബൂ താലിബിൻ്റെ കൂടെ മുമ്പൊരിക്കൽ പിന്നെ ഷാമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ റസൂലുള്ളാഹ് പിന്നെ ഹലീമ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്തും പലപ്പോഴും മേഘം തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഇതൊക്കെ വഹാദിഹിൽ ഖിസസു മഷ്ഹൂറത്തുൻ ഫിൽ കുത്തുബി, കിതാബുകളിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? മഷ്ഹൂറായ സംഭവങ്ങളാണ്. അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാതിൽ തുടങ്ങുന്ന ആ വൈത്തിൽ തന്നെ എന്താ കാണുന്നത്? ഞാൻ കാത്തിരുന്നിട്ട് ഈ വൈത്തുകൾ, ഈ വാക്കുകൾ അതിൽ കൊടുത്തു. സുൽത്താന മധുഹായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പോലെ ഓരോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടെന്തായി അലങ്കാരമുണ്ടാക്കലുമായി. ഫിൽ മലാലി, മലാലിൽ, മലാൽ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത്? മിലല്ലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലല്ലത്ത് എന്ന് അറബിയിൽ രണ്ട് ഇതിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, പറയാൻ പറ്റും. ലോകത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. മിലല്ലത്തിൻ്റെ ജംആണ് മലാൽ. മിലല്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട. കുട സാധാരണ പിടിച്ചാൽ തുറന്നു വെച്ചാൽ എന്താ തണലുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിലേക്കാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വാക്ക്. പക്ഷേ വൽ മുറാദുഹുന ലിവാ ഉൽ ഹംദി ലഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നാളെ മഹ്ശറ വൻസബയിൽ മറ്റാര് ഒരു അമ്പിയാക്കൾക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നബിതങ്ങളുടെ ലിവാ ഉൽ ഹംദ് എന്നുള്ളൊരു പരിശുദ്ധമായ ഒരു കൊടിയുണ്ട് അവിടെ. ആ കൊടി കൊണ്ട് ബിൽ മലാലി, അവിടെ ശരിക്കും ഇതിൽ ബാ ആണുള്ളത്, നമ്മളിതിൽ ഫീനാണുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും അർത്ഥം യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ബിൽ മലാലി, ഈ ലിവാ ഉൽ ഹംദ് എന്നുള്ള ആ പരിശുദ്ധമായ കൊടി കൊണ്ട് ലാൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നാളെ മഹ്ശറയിൽ ആ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മത്തിനെന്താക്കും? തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത്രയും മഹത്വമുള്ള നബിയാണ്. മേഘങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്പെഷ്യലായിട്ട് വന്നിട്ട് തണലിട്ട് കൊടുത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച നബിയാണ്. ആ നബിക്ക് ലാ ദില്ല ലഹു, നബിത്തങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തായിരുന്നില്ല, ഒരു നിഴൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും അതിൽ പറയാം. അടുത്ത ബൈത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി പാടിയിട്ട് നിർത്താം. ഐനു ഐനിൻ ഐനു ഹഖ്ഖിൻ ഐനു അയ്യാനിൻ ഫമാ ഐനുൻ തറാ അബ്ദൻ അദീലൻ മൻ ഇലൽ മആലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇതും വളരെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ബൈത്താണ്. ഐന് എന്നാണ് അക്ഷരത്തിൻ്റെ പേരെന്നെ അല്ലേ, ഐൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കും എന്തുതന്നെയാണ്? ഐൻ. പിന്നെ യാ നൂൻ, ഐൻ. ഇതിലുള്ള വാക്കൊക്കെ ആ അക്ഷരത്തിൻ്റെ പേരെന്നെയാണ്. ഐനു, ഐനിൻ, ഐനു, ഹഖ്ഖിൻ, ഐനു എന്നാ പല വാക്കുകളും. പിന്നെ ഫമാ ഐനുൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകളും. ഐൻ എന്നുള്ള ആ വാക്കിൻ്റെ ആ അക്ഷരത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഐൻ. എന്നാലോ ഈ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ ഐനും എന്തല്ല ഒരേ അർത്ഥത്തിലുമല്ല. ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. ഞാനിങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു ഐന് എന്നുള്ള വാക്കിന് എത്ര അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 20 ചില്ലാനം അർത്ഥങ്ങൾ എന്തുണ്ട് ഐൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിനുണ്ട്. ഡിക്ഷണറി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി നമ്മളറിവ് ഏകദേശം 26 കൂടുതൽ ഐൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്കിനർത്ഥമുണ്ട്. ഐൻ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. എന്ത്?
കണ്ണ്, അയിന്, അത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് രസത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അതിന് വിശദീകരണം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മറ്റൊരു അയിനുണ്ട്, എന്ത്? ഐനാനി തജ്രിയാൻ, സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ഫീഹ ഐനാനി തജ്രിയാൻ, 2 അരുവികളുണ്ട്, നദികളുണ്ട്. ഐനുൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുസന്നയാണെന്ന് ഐനാനി, അപ്പോൾ അരുവി എന്നുള്ള അർത്ഥം. മറ്റൊരു അയിന് സാധാരണ ഈ CID ഒന്ന് അയിന് എന്ന് പറയും. രഹസ്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിയുന്ന ടീം. നമ്മൾ പറയില്ല ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ CID ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവർക്ക് അയിന് എന്നാണ് പറയല് പോലീസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ. അപ്പോൾ അവർ ഉണ്ട് അവിടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ, കള്ള് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കള്ള് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അയിന് എന്ന് പറയും. രഹസ്യ ക്യാമറക്കൊക്കെ എന്ന് പറയും അയിനുണ്ടെന്ന് പറയും. സൂര്യന് അയിന് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ സയ്യിദിന് അയിന് എന്ന് പറയും. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന, അവരൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അവരൊക്കെ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അവരെ നയിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെന്ന് പറയും അയിന് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അയാളെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. ആ മനുഷ്യനെന്ന് പറയും അയിന് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സാദാത്തുൽ ഖൗം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അഷറാഫുൽ ഖൗം, ഒരു ഖൗമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കെന്ന് പറയും, നേതാവിന് അയിന് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ. ഈ അർത്ഥങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇതിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ബൈത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലും ഈ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈത്ത് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന മഹാന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പം നല്ല രസമാണ്. ഓരോ ഐനിനും ഓരോ അർത്ഥം. ഐനു ഐനിൻ, ഐനു ഹക്കിൻ, ഐനു അയ്യാനിൻ ഫമാ, ഐനുൻ തറ അബ്ദൻ അദീലൻ മൻ ഇലൽ മആരി ആൽ. ഏതായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ ആസ്വദിച്ച് ഈ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഈ മദ്ഹ് കാവ്യം പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിലൂടെ അറബി ഭാഷയിലെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹ്, നിന്നെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വലിയായ ഒരു സൂഫിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ അത്ഭുതകരമായ നിലയിൽ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂമാല കോർത്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മദ്ഹ് ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ പഠിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹ്, അതിനുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഇരുത്തത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. നിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇതുപോലെ നബിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ആസ്വദിക്കുവാനും നബിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാടിയ കവിതകളും ബൈത്തുകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പാടുവാനും അതിലൊക്കെ ആനന്ദിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ സുന്നത്തുകളും ജീവിതചര്യകളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ റജബിലും ശഅബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കില്ല അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ പൂർണ്ണമായ ഇബാദത്തിൽ മുഴുകുവാനും ആ പരിശുദ്ധ ലൈലത്തുൽ ഖദറടക്കം നേടുവാനുള്ള ആയുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.